Слушайте, идите сюда. Есть очень хорошее предложение. Поехать в Москву на конференцию. Это вот твой начальник, а я ее начальник, а там мои начальники. Они в смысле спросят, какая-то партия или что-то. Ну, Блок Победы. Этот месяц будет напряженный, Очень напряженно. тяжелый. Готовьтесь, мы все должны приложить к этому усилия. Да. Кошелек вообще переполнен. Значит, у вас маленькая сумма. Других побольше? У других побольше. Ирочка, Добрый день. сколько у тебя человек проголосовало от твоего имени сегодня? Ну, несколько человек, это как бы... Мне нужно точно, потому что меня требуют точные данные. Меня зовут Георгий, я из команды Блока Победы. Звоню по личному поручению лидера Блока Победы Илона Шора. Приходить именно 3 ноября и голосовать против санкций. То есть за любого, то есть второго кандидата, но не за Ну, там только один второй кандидат, это Стояногла. Да. Это значит, за него надо голосовать? Да. А что мои дети когда увидят? Ой, Наташа, может меня не показывай, а? То тоже говорят, что одна журналистка поменяла фамилию, и под видом не то активиста, не то симпатизанта, тоже вот так вот ходила, все выслушивала, вынюхивала, фотографировала, потом по телевизору показывали все. Ziarul de gardă a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Shor. Timp de 3 luni am documentat din interior cu ajutorul unei camere ascunse. Ați intuit bine, colega mea, Măriuța Nistor, nu a fost singura jurnalistă de la Ziarul de Gardă care s-a infiltrat printre oamenii lui Shor. Ea a fost dată afară din partid după publicarea investigației, însă eu am rămas cu ochii pe ei. Am pătruns în alt grup al acestei rețele, fiind racolată ca activistă sub numele de cod Irina Zahar. În acest video veți vedea cum am primit bani pentru participarea la o întâlnire electorală cu 2 zile înainte de turul întâi, cum am primit indicații pe cine să votez cu o zi înainte de 20 octombrie, cum am fost somată să votez nu la referendum chiar în ziua scrutinului și cum în final mi s-a dictat pe cine să votez în turul 2 al prezidențialelor cu o săptămână înainte de 3 noiembrie. Vă mai arăt cum au reacționat oamenii din rețea la perchezițiile și reținerile efectuate de oamenii legii, dar și ce falsuri răspândesc aceștia legate de Uniunea Europeană. Dacă înainte de 20 octombrie ținta rețelei lui Shor a fost referendumul și deturnarea cursului european al Republicii Moldova, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, chiar și după ce zeci de lideri au fost percheziționați, reținuți și arestați, rețeaua a fost mobilizată să-l voteze pe Alexandru Stoianoglu, candidatul susținut de socialiști și Igor Dodon. Foarte pe scurt despre încercările mele de a mă infiltra. Am început în vară, în luna iunie, la protestele organizate în fața judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, atunci când aveau loc ședințe de judecată în dosarul în care este vizată Evgenia Guțul, bașcana regiunii Găgăuze, inculpată pentru finanțarea ilegală a fostului partid Shor. Ceea ce mi-a atras atenția au fost grupuri de oameni, majoritatea în vârstă, care se fotografiau în mod conștiincios la fiecare protest. Din discuții cu ei, am înțeles că aceasta e o metodă de a ține evidența celor care participă la protest. Iar unii dintre ei o făceau chiar sub pereții Centrului Național Anticorupție, care se află în vecinătatea judecătoriei. Идите сюда, в конце концов, ну как маленькие дети, чего коррупции там написано? Trebuie de făcut fotografie, așa au zis? Da? Dar cui trebuie de... Și de făcut cu dânsul mai mare? De arătat la начальник care e mai mare de... Vă fotografiați cu dânsa și e pune pe telegramul ăsta care noi îl avem. Înțelegi? De asta noi nu mai lucrăm cu telegramul. Am înțeles. Da, și asta e... Da, și telegram, dar trebuie să te bagi în Dacă ești activist, da. Dacă ești activist, n-a să zăinim telegram, numai la președinție de... E foarte sложно. Chiar știu dacă merită sau nu să mai stăm așa când soarele ăsta. De că noi așa stăm. Știți că avem 3 ani de zile avem de când așa participăm.
Хорошо. Dar vă dau bani? Înainte ne-a dat, am o greunită. Am foarte greu. Dacă vreți, haideți-vă eu la mine în sectorul meu. Haideți. Oferta generoasă a femeii care s-a prezentat, Lidia, de a mă lua la ea în sector, nu a mai ajuns să se realizeze. Pentru că, mi-a explicat tot ea ulterior la telefon, nu era posibilă înregistrarea într-un grup dacă aveam reședința într-un alt sector al capitalei. Mi-am continuat în altă zi încercările de infiltrare. O femeie care s-a prezentat, Iulia, mi-a făcut o altă ofertă generoasă, de a pleca în excursie la Moscova. Mi-a atras atenția prin faptul că purta un rucsac folosit de recenzorii care au colectat date la recensământul populației și locuințelor, desfășurat în aprilie-iulie 2024. Записан уже в какой-то партии? А хотите записаться? Если это Хотите? возможно. Да, Да? возможно. Сейчас. В партию или Ну, как и бы? потом, сейчас пока просто запишем вас, а потом... А вы И какой партии вы хотите? Куда? Хорошо, хорошо, Сейчас, секунду, я вам поговорю. Слушайте, идите сюда. Есть очень хорошее предложение. Поехать в Москву на конференцию. Да? Да. И можете не можно одна. ли лететь? Можете, да, летите, идите сюда, Сейчас. Давайте так же летим. Сейчас смотрите. Это полет туда-обратно, бесплатно. Проживание бесплатно. Питание шикарное. Я вам покажу фотографию. Глаза разбегаются. Шведский стол вот так вот. О, серьезно. Может, будут экскурсии даже. Ну, будет конференция. Надо будет посидеть, записать, что скажет и так далее. Можете не одна, можете с мужем, можете с подругой. Главное, чтобы до 35 лет. Скинете мне первый загранника, первый листик, чтобы можно было на них уже купить билеты. Все, больше ничего. А за это тоже как бы платят или просто? Платит вот та программа, это как грант программы, связь молодежи и России, что-то какие-то творческие, какие-то, может быть, экономические какие-то гранты будут. То есть связь, как это называется, сотрудничество. Потому что вы все равно люди связаны, там родственники у кого-то, там, ну мало ли война, при чем тут люди? За это мне будут что-то платить или просто это экскурсия такая? Да, смотрите, когда мы были, нам заплатили немножко. А в этот раз нет, потому что молодежь, и им больше потом дивиденды. Кто запишется, кто поучаствует, им потом будут предлагать, и может быть и будет. Сейчас пока нет. La Moscova nu am ajuns întrucât trebuia să ofer datele mele personale pentru achiziționarea biletelor de avion, dar și pentru că existau riscuri de securitate călătorind într-un stat agresor, cum este Federația Rusă. În schimb, Iulia mi-a trimis ulterior fotografii din această călătorie și un video montat cu logo-ul organizației Eurasia, controlată de Ilan Shor. Vă rog să o țineți minte pe această Iulia, pentru că va avea un rol foarte important la finalul acestei investigații. În septembrie, când campania electorală se apropia tot mai mult, s-a evit o nouă oportunitate de infiltrare în rețeaua lui Shor. 10 septembrie 2024, în sectorul botanic al capitalei, un grup de oameni așteptau ceva sau pe cineva. În depărtare se zărește deputata fostului partid Shor, Marina Tauber, tot ea una dintre fruntașele blocului Victorie. Мы благодарим вас от имени Ивана Мироновича Шора и от имени всей команды, что вы здесь. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici, că ați găsit timp pentru această întâlnire de suflet. În timp ce Marina Tauber își ținea discursul, mai multe persoane puteau fi văzute pe la colțurile clădirilor din apropiere, cum notau și fotografiau ceva. Сегодня Российская Федерация делает очень много программ для молодежи. La această adunare am cunoscut-o pe o femeie pe nume Justina, dar căreia toți îi spuneau Iulia. Ea urma să fie ghidul meu în interiorul acestei rețele. S-a oferit bucuroasă să mă înregistreze ca simpatizant, adică primul nivel din rețea. Мы за партию «Блок Победа» и хотим, записываем свою команду желающих, симпатизантов. И для того, чтобы записать, нужно пойти в офис, там зарегистрироваться. Нужно иметь при себе данные, паспорт. И вас с одной стороны, с другой фотографируют, и ваши фотографии. Вы как бы будете симпатизант. И вам как бы потом через какое-то время открывают счет
и на ваш счет будут приходить деньги. Ну, они не говорят деньги, а бонус. La 16 septembrie m-am întâlnit cu Iulia și ea mi-a explicat că urma să fiu înregistrată totuși ca activistă, ca apoi să racolez și eu la rândul meu simpatizanți. Ea a ținut să sublinieze din start că referendumul privind integrarea europeană este ținta și mi-a explicat cum va fi transmisă informația privind candidatul pe care urma să-l votez eu și simpatizanții mei la alegerile prezidențiale. А когда я им говорю, я сразу говорю, да, что Против референдума. против референдума. И против моей самки. И не против, за кого угодно, только не за них. Последний день, допустим, выборы в воскресенье, в субботу нам звонят, говорят, голосуйте за того человека. И ты уже обзваниваешь своих человек и говоришь, что... Потому что у нас тогда, когда был шанс, исключили этого Лунгу и Кристина Войти были. И они их исключили за день до выборов, их исключили. И нам уже говорили, тогда была партия «Шанс», и нам уже говорили, шанс исключили, голосуйте за возрождение. А за возрождение, по-моему, я не помню, кто был возрождение. Поэтому так же самое, они скажут. Если тех исключили, голосуйте за кого-то, понимаешь? И ты уже обзваниваешь своих, вот, которые у тебя есть симпатизанты, говоришь, что четверка-то вот. И уже говоришь, вот так и так. Посмотришь, я тоже недавно здесь и тоже не очень-то все. А вы тогда были, когда... Тогда я была, да. Вы тоже звонили людям, говорили, что да, у вас... Я тогда была просто еще, как говорят, симпатизант. Iulia mi-a explicat că trebuie să racolez cât mai mulți simpatizanți, iar pentru asta voi fi răsplătită. Сначала у тебя будет бонус, что ты привела, а у них у тебя побольше. Бонус — это деньги, понимаешь? И мы не говорим, что мало ли кто что слушает, или, допустим, стоишь ты с кем-то, рядом стоит, и ты знаешь, кто она такая. И мы не говорим деньги, мы говорим бонусы. Просто что ты привела как активист, тебе больше бонусов. Просто можешь не говорить, скажи, просто говори, я еще не знаю, я только первый раз, это такое. У тебя будет бонус больше. А у них как симпатизанта, у них бонус меньше, понимаешь? И у тебя чем больше ты приведешь людей, тем больше ты будешь иметь. И ты не говоришь, что сейчас заходят все активистами, понимаешь? Активист, как тебе сказать, ты можешь, к примеру, еще парламентские выборы дальше идти, если тебе понравится это. А активист, симпатизант, как бы до выборов. Pentru a mă înregistra, m-am dus la un oficiu de pe strada Independenței din sectorul Botanica, ce avea inscripția Laundrowash pe frontispiciu. Acolo am fost înregistrată ca activistă, în ceea ce numesc ei Uceastocul 20, adică sectorul cu numărul 20. O persoană a introdus în calculator numele meu de cod, Irina Zahar, și numărul de telefon. Eram a 30-a pe listă în sectorul 20. Totodată m-a înregistrat în chatbotul de pe Telegram cu denumirea Botanica 435/2. Pentru asta am oferit fotografia unei imitații a buletinului de identitate cu datele personale schimbate. În oficiul respectiv am văzut cum mai mulți oameni, majoritatea în etate, făceau rând să fie înregistrați, iar cei din personalul din oficiu le explicau și le notau datele în calculatoare. O femeie pe nume Irina, pe care am văzut-o cu câteva zile mai devreme la întrunirea cu Marina Tauber, părea să fie coordonatoarea acelui oficiu. Ea mi-a spus cum să înregistrez persoane utilizând chatbotul din Telegram. Pentru asta trebuia să transmit persoanelor un link generat de acel chatbot. Они нажимают вот эту ссылку, они нажимают на ссылку, вот ты передал, и начинают регистрировать точно так же, вот эти все. И все, да? И все, да. Да, тоже вот так. Конечное это подтверждение селфи. Да. Первая часть бюллетена, да, бюллетена по партии, печалом. Да. Вот подряд, вот нет одного кого-нибудь, чтобы начать. Да, там будет поделиться контактом, поделиться этим. И в конце только видео. Все, готово? Я высылала ему вот эту вот штуку. Подождите, это сейчас ваш симпатизант или активист? Он будет симпатизантом или активистом? Активистом. Значит, тогда нет, эта ссылка только для... Irina l-a înregistrat de față cu mine pe un bărbat, faza finală fiind verificarea identității printr-un selfie.
Все, вы прошли. Поздравляем, вы успешно прошли регистрацию. Теперь вы можете ознакомиться с меню будет расположено выше на экране. Все. Все, теперь к Мише с паспортом как активист. În oficiu au continuat discuțiile despre liste și simpatizanți. Au înțeles că aceștia sunt la mare căutare și cântăresc greu în cariera activiștilor, care primeau indicații să înregistreze cel puțin 10. Пусть идет еще, пусть находят хотя бы парочку симпатизантов, которые согласны иметь смартфоны и плюс еще отдельный список тех, кто не хочет прикрепляться, но будет голосовать. Именно, чтобы список можно приносить, да? Список, да, список сейчас мы должны, я до конца недели должна знать. Все, сейчас позвоню. Хорошо. Все, до свидания, хорошего дня. Вот сейчас, когда зарегистрируете, вы на бумажке напишите имя, фамилию, номер телефона, принесите, чтобы мы могли проверять, точно они прошли проверку или нет. Хорошо? Хорошо. Обязательно. Вот у вас должны быть вот до понедельника 10 симпатизантов. Потом что? Потом вам приходит сообщение. Вы получаете свои бонусы. Только если 10, если меньше нет. Нет, вы начните с 10, ну вот у вас трое есть, да? Те трое могут посоветовать своих каких-то родственников. И оно очень высоко нравится, 10 человек, это не так много. Хорошо. А вот что им говорить, если как их, что это? Те, кто сегодня против Евросоюза, против Майдана, без объединения с Российской Федерацией, вот это самое главное, что День Блокоров, они выйдут и проголосуют за объединение. Им говорить, что они что-то будут получать? Ну да, сегодняшний день по-любому всем симпатизантам, кто зарегистрируется. Сколько? Ну, сейчас должно приходить. În oficiu erau pliante cu imaginea lui Vasile Bolea, candidatul Partidului Renaștere, al cărui grup de inițiativă nu fusese înregistrat de Comisia Electorală Centrală. În final, Irina m-a încurajat să mă apuc de lucru și mi-a spus clar pe cine reprezintă. Все, ты можешь начинать приступать спокойно искать себе симпатизантов. Да, хорошо. Я буду сказать про референдум, если считать про выборы. Надо как-то голосовать или это не надо? Нет, нет, даже не заморачивайся. Ты, если тебе просто сложно, приходи, мы тут тебе поможем. Хорошо, а если спросят какая-то партия или что-то? Мы Блок Победы. Блок Победы. Да, мы Блок Победы. Хорошо, спасибо, всего хорошего. Pentru a dovedi că sunt o activistă activă, am decis să racolez cel puțin un simpatizant. L-am înregistrat în chatbot chiar pe redactorul șef al ziarului de gardă, Victor Moșneag, care s-a ales și cu o nouă identitate, Victor Moroșan. Vă rugăm să confirmați că sistemul a recunoscut corect datele dumneavoastră. Victor Moroșan, anul naștere 1990. Parcă e tot corect. Probăm? Probăm. Faceți pe butonul verificarea identității și urmați instrucțiunile suplimentare. Mai în momentul în care îți va verifica fața, dacă ea coincide cu cea din buletin. 24 septembrie, începutul campaniei electorale. Am fost invitată să particip la o ședință a activiștilor, care urma să se desfășoare însă într-un sediu nou, nu în cel în care fusesem înregistrată. Am fost sunată chiar de șefa Участокului 20, pe nume Ana Ivanovna Macovei. Doamna Irina, значит, вы записались активистом на 20-й участок, да? Да. Вот. Завтра у нас будет собрание. Ну, не в том офисе, а у нас новый офис. Буревиста 78. Там, где раньше была вот эта мороженая фабрика Дранкор, вот в этом здании партия Победа арендовала этот офис. Меня звать Анна Ивановна. Скажите, мне нужно на 20-й участок до Анны Ивановны. Хорошо? Вы наш председатель, да? Или как? Я председатель, да. Возьмите с собой симпатизантов, кто пожелает с вами пойти. Возьмите с собой симпатизантов. Как больше, тем лучше. Pe Ana Ivanovna am cunoscut-o personal la intrarea în noul oficiu.
Здравствуйте. Здравствуйте, Я очень Ирина. приятно, очень приятно. Это мне вот твой тоже. начальник, а я ее начальник, а там мои начальники. Так что все, и вы тоже начальник. Там еще уже есть люди. Да, уже есть люди, да, сейчас поднимемся. И сколько у нас в 20-м? В 20-м у меня вообще-то 39 активистов, 39. Ну вот кто работает, кто куда-то уехал, кто-то заболел. Девочки все зашли, да? Да-да. Никаких листочек формы нет. На первом листочке Un nou oficiu, o nouă șefă de oficiu. Aflu că o cheamă Xenia. Aceasta i-a luat la rost pe cei veniți la ședință că nu au adus destui simpatizanți. Смотрите, сегодня в собрании должны были собраться каждого активиста, два симпатизанта. Ну вот они. Где ваши симпатизанты? Где они? Если не хотят работать симпатизантами, переводим их симпатизантов. Они же автоматически переводят. Автоматически. Вы их предупредили? Я предупредила, сказала, если не работаем, не получаем. Женщина только что недавно ушла, 11 симпатизантов она принесла в работе. Ну вот, пожалуйста. Значит, можно? Да. Вот. Вы должны понять, должны объяснить и всем остальным. Пока они не пройдут регистрацию в телефоне, ничего не будет. Попробуйте это им донести. Пусть приходят к нам, если они не получаются, не знают как. Мы поможем. Даже с кнопочным телефоном мы можем регистрировать. Даже у кого есть кнопочный телефон, приводите их сюда, мы поможем регистрировать. Xenia m-a abordat și pe mine cu întrebarea unde îmi sunt simpatizanții. А вы как активист? Да. Один симпатизант всего лишь? Ну да. А где еще остальные? Ну, я говорила с людьми, но они думают еще. Не надо думать, приведите их сюда. Вот для этого мы должны были сегодня встретиться. Вы бы привели двоих симпатизантов, которые не хотят и думать. Вы бы пригласили, подойдете к нам. Мы что-то расскажем, переубедим как-то его. Ну, главное, приведите его сюда. Предложите ему, давай идем с нами со мной, просто послушаем, что скажут. Хорошо, хорошо. Мы должны выйти все вместе на выборы, сказать нет на референдуме. Если мы вместе не соберемся, поэтому и у нас эта цепочка. ПО, активист и симпатизанты. Мы как-то должны вместе работать, по-другому не получится. А ПО это что? Председатель первичной организации. La un moment dat, Xenia a început a vorbi în limba română. Так, если... Как объяснить? Потому что... Vorbiți română. Credeam că toată lumea vorbește rusește. Adică eu vorbesc cu lumea, dar lumea cumva spune, da, dar când aud mai ales de datele de buletin, nu prea vor să le dea. Mai lămuriți-le, că noi nu luăm niciodată. Dați-mi telefonul lui cu datele astea, se fotografiază și le pun. Noi nu avem acces. Nu ne arată lista doar câte persoane s-au înregistrat, nu ne arată datele lor. Asta să aibă acces la datele personale. Datele astea se face pentru ca să deschide cont bancar în Rusia. Deci moldovenii, noi mai самые interesați de părți. Nu putem spre corona, transferul. Și asta fiecare там primește lista în telefonul lui. Ei toți întreabă în telefon, dar urmă cum primesc banii. Păi dacă pentru asta își face înregistrarea cu buletinul la bancă când duci să deschide cont bancar, ce să duci cu buletinul? Și după asta din telefon ăsta cum îi scot banii. И vine mesaj BSB, banii. Noi deja am găsit unele momente în cât banii ăștia virtuali se transferă, se convertează și se dau. Cine are neamuri în Rusia, de exemplu, le transmite lor cardul lor. Este același card virtual cum are cetățenii, cum noi avem mai de exemplu, în telefon, așa e fix același. Numai că la noi ne-o lestit, noi nu putem să ne achităm prin... Dacă era deschis, ce e în magazin, în market și pe aceea așa te achitai. Da. Se găsește. Și noi le spunem că e referendum, nu? Nu. Până și pe cine votăm, că noi suntem nu știm. Că noi ne închide la fiecare moment. Numai să facem om care să-l prezentăm ca președinte, ea să-l... De asta noi trebuie să fim uniți în seara când o să fie alegeri, noi o să sunăm și o să spunem. Adunați-vă simpatizanți, 20 octombrie. Da, chiar în seara sâmbătă. Posibil și așa, posibil și așa. Duminică dimineață sau când. De asta trebuie să fim repejor să reacționăm. Xenia le-a mai îndemnat încă o dată pe activiste să nu se lenevească. Dar acestea fiind majoritatea femei în etate și având cunoștințe și abilități limitate în utilizarea smartphone-ului și a telegramului, au venit cu listele de simpatizanți pe hârtie și au rămas nedumerite de faptul că efortul lor nu este apreciat.
Работайте. Работайте. Мы сейчас должны показать, что мы работаем. Мы выдвинулись вот этот наш участок чуть выше. И мы должны держаться так и еще выше. Если мы наберем хороший процент, девочки, то все уедут. От вас. Вы от нас. Мы вместе должны это все работать. Этот месяц будет напряженный. Очень напряженный. Тяжелый. Готовьтесь, мы все должны приложить к этому усилия. Да. Все ясненько тогда. Я, допустим, буду, если, к примеру, привозить симпатизантов, Вы будете бонусами. Я не в том смысле, я уже сдала. Симпатизанты свои надо в телефоне зарегистрировать. Понятно, но и списки составляем же, нет? Список активистов. У вас симпатизанты? Да. Регистрируйте их всех. Если не можете регистрировать, то подойдите к нам. Если нет уже на бумаге, то на бумаге не получше. Так что лучше приходите с ними, возьмите за ручку, мы поможем. Смотрите, сколько у меня много симпатизантов, но я никого не могу на себе нести. Вот этому позвонил, он мне прямо чуть не начал кричать. Я не буду больше говорить ни одного. Он не симпатизант. Можно, если он не хочет. Да, не хочет. Последние данные по паспорту не хочет. Una dintre femei s-a arătat indignată de faptul că nu îi sunt acceptați simpatizanții pe care i-a scris pe o foaie de hârtie. Ну, у меня на списке в телефоне, паспорта. А что должны были лично привезти? Это же собрание симпатизантов. Они смогут прийти сюда? Не знаю, они брали. Вы можете им объяснить, те люди, которые зарегистрированы в Телеграме, только те и получат. Сказали брать их вот этот... Что? Идентификационный номер? Да, но они деньги не факт, что получат. Получит только тот, который зарегистрировался в Телеграме. Так вот мне сказали, надо подарить вещи, чтобы он зарегистрировал их. Смотрите. Давайте они завтра придут уже. Можете, чтобы они либо пришли, если нет, давайте я подойду. Подождите, послушайте. Да, конечно. Подождите. Вы слышите, что нужны они? Говорят, нужны. Подождите, ну послушайте, ну куда вы убегаете? Не могут они, давайте я приду к вам. Соберите Куда? их. Так я не могу, они в разных концах города, как я их соберу? Ну что, не могут найти минуту приехать сюда? Не могут. У них свои тоже дела. И так еле уговорила, чтобы они вот это мне dали. А сейчас и это мне дали. Păprăsiți ei, чтобы они нашли 5 minute, 2 Am ieșit împreună afară, unde femeia, despre care am aflat ulterior că o cheamă Люба, a continuat să se plângă de cerințele care se schimbă permanent. Ну невозможно вот это, невозможно. Мы уже вот как боремся, кто с этими листовками фотографировать, кто-то соглашается, а кто-то тебя матом посылает. Это ужас, вы знаете. Это ж такое дело, что паспорт давать любому в руки. Кто это сделал? Я дочке уговаривала, она говорит, мама, не дам, это считай, мой номер, говорит, там у меня все, и банки, и работа, и Видишь, у него работа, он закрыл и ушел. А они только пришли с работы, как они к тебе придут, если ты уже в это время закрыл и уходишь? Cele două femei mi-au spus că anterior primeau bani în numerar, fără să fie necesară aplicația mobilă. Iar Iulia, îndrumătoarea mea în hățișurile acestei rețele, s-a arătat îngrijorată de faptul că s-ar putea să nu primească bani pentru racolarea mea, pentru că am fost înregistrată direct ca activist și nu ca simpatizant. То есть вам дали деньги или тоже на телефон что-то? Нет, нам давали в руки. Тогда еще можно было, не было, выбирай выбирай машину любую. Тогда еще так платили, а сейчас, видишь, будут на карточку, понимаешь? Тогда еще не было. Тогда? Ну, этим летом или... Вот август и дальше, вроде бы до выборов, они будут рассчитываться уже на паспорт посылать. На счет пересылать деньги. Не в паспорте, в телефоне должно приходить сообщение. Да, в телефон сообщение уже будет указан номер банка их, куда они пойдут и получат. Понимаешь, я привела ее как симпатизант. Им же им нужны были активисты. Ее зарегистрировали активисты. Вам ничего не дадут за то, что привели меня? Конечно нет. Как? Придадут 2000. Ну, сказали, вот даже это говорила, Ангелина говорила, 2000 перед выборами.
За что? Вот что я привела. Это За самое. ее одну Да. дадут 2000. Ой, Юля, Ну, не знаю, да. Не пугай меня, девочка. Не, я не пугаю. Pe 30 septembrie am fost chemată la un protest la Comisia Electorală Centrală față de faptul că în Rusia urmau a fi deschise prea puține secții de votare. M-am întâlnit cu Iulia în troleibuz, iar pe drum ea mi-a strecurat niște pliante și niște foi pe care urma să înregistrez simpatizanții. Așa am înțeles că înregistrarea prin Telegram cu solicitarea datelor din buletin nu era pe placul multor activiști, astfel că s-au îmblânzit cerințele, fiind nevoie doar de numele și numărul de telefon al viitorilor simpatizanți. Я тебе сейчас дам летчикам есть не списки, а бланки. Нужно заполнить их симпатизантов. И там по списку, потому что мы давали так на бумажке, а здесь как и расписываться. И есть пару листовок, которые мы раньше раздавали. Если сможешь кому-то, там тоже сдашь. Потом, не знаю, как будем идти, разберешь. Что надо здесь делать? Здесь будет митинг. Они хотят, чтобы в России, там, по-моему, 2 или сколько этих избирательных, чтобы больше избирательных участков. Peste drum de Comisia Electorală Centrală deja se adunaseră câteva zeci de persoane, majoritatea în vârstă. Înainte de a începe protestul, Iulia m-a prezentat câtorva membre din sectorul 20 în care fusesem înregistrată. Настрой. Вот это Элла. Это Люба. Они живут с нами со мной в одном доме. Да. Это Александра. Я Александра. А я Ирина. Вы дочка? Нет, это новая девочка. Вот как. Хорошо. Красивая девочка. Спасибо. Ну, молодежь у нас красивая, да. Вы тоже Все люди красивые. Да. Кто еще будет? А вы были еще на таких? Да, конечно. Мы уже давно тут участвуем. Да? Как давно? Ну так, уже с прошлого года, правда? Да, года 2. Года 2 уже точно ходят до митинги. И огромные митинги, когда полные улицы были. Тут только несколько человек, а там были такие. Ca dovadă a participării la protest a trebuit să facem o fotografie și să o trimitem șefei de sector, care nu era cu noi în acea zi. Это так надо, надо фотографироваться. Нас тоже надо, чтобы кто-то сфотографировал. Да, надо, чтобы вот придет тоже сфотографироваться? Да, потому что это надо. Вот они уйдут, и мы туда встанем. Не, а кто нас наш Валентина, может, придет. Еще подождем, да. Ага, подождем. Нас должен кто-то сфотографировать и этой Ане пошлем. Да. Какой Аня? Наша председатель, да. Давайте я вас сфотографирую. Да, ты должна быть на Только вас 4? Всех. Вся группа. Только одна фотография? Еще одну. Все. А теперь ты становись с нами. Давай посмотрим. Давайте так. Теперь нажмите. Я знаю, где нажимать. Да, вот стрелка. Ага. Все. Вот, все, хорошо. Напишу имя на митинге. Înainte de începerea protestului, Iulia mi-a explicat ce să fac cu foile pe care mi le-a strecurat în troleibus. Тоже кому-то раздаешь, но желательно, чтобы передавала кому-то, и кто-то вас фотографировал, понимаешь, и ты распространяешь эти листовки. И что с фотографиями делать? И эти фотографии потом Ане отсылаешь. Знаешь, Аня, что вот ты работала и беседовала с людьми, давала им эти самые. А здесь списки. Вот ты пишешь, допустим, кто у тебя есть, там вот мальчик, пишешь, кто есть. Да. Вот, фамилия, имя, потом год рождения и телефон. А здесь уже когда ты это делала, допустим, 29-го, ну, когда ты делала пару штук, и подпись. А потом я смотрю, тут даже место жительства не надо. Нету, не надо. Значит, не надо больше чат-ботов? То, что мы делали, не нужно уже. Вот это без всего, без этого кода.
cât era mai aproape ziua alegerilor, cu atât mai multe informații se developau. Astfel, pe 3 octombrie, am primit o invitație de la președinta de sector, Ana Ivanovna. Ира, приди сегодня в 3 часа, интеллигенция 18/1. Сможешь? А что там будет? А встреча с будущим президентом. Ой, а кто это? Вероника Фортуна. Ага. И там будет... Да, все наши будут, и наше руководство будет, и мне нужно дать список, я тебя тоже включу в список. Все будут, там будет очень много народу, там все участки будут. Будет очень много народа. Встреча с этой женщиной. Как зовут ее? Как Виктория Фортуна. Здравствуйте. Идем там. Это я тебя ищу. Здравствуйте. Bună ziua tuturor! Vreau să treceți mai aproape, să ne fie comod, să ne auzim. Слышим очень часто о том, что единственная наша способность быть частью Евросоюза – это присоединиться к Румынии. Какого мнения вы об этом? La manifestație a venit și șefa sectorului nostru, Ana Ivanovna. Ea mi-a transmis un pachetel cu alte pliante propagandistice și m-a îndemnat să mai înregistrez simpatizanți. Вам сказать одно. Мы не можем прекратить или сказать, нет, мы не хотим быть. Вы же господин, Вероника, Что кого-то найдешь? Хорошо, Ирочка, ну постарайся. Заинтересуй их, что это не вранье. А значит, вот эта женщина, надо голосовать за нее, президент? Вам скажу, я вам позвоню, ну идите, я вам позвоню, за кого голосовать. Это еще не все. Еще другие, да? Может быть, потому что нас могут в последний момент убрать. У нас такая вот наша школа так жучится с всех сторон, поэтому субботу 19 числа солнышко. Я напишу солнышко. Я вам так-то позвоню. Întâlnirea Victoriei Furtună cu alegătorii avusese loc la o zi după ce poliția și procuratura anticorupție anunțaseră că anchetează coruperea masivă a alegătorilor de către gruparea Șor și blocul Victorie și că cei care au primit bani riscau amenzi de până la 37.000 de lei. După ce s-a încheiat evenimentul, am profitat de ocazie și mi-am făcut un selfie cu Victoria Furtună. La fel cum făcuse cu câteva ore mai devreme și colega mea, Măriuța Nistor, care în aceeași zi participase la o altă întâlnire electorală a acesteia. Apoi am întrebat-o pe candidata independentă, Victoria Furtună, de ce oamenii lui Șor au venit la întâlnirea cu ea. Uitați-vă în programă și decizi dumneavoastră deja pe cine să aleg. Eu tot să îndemn, dar eu cred că fiecare trebuie să-și asume deja. Mulțumesc foarte mult. Eu vreau să vă întreb, eu pur și simplu m-au chemat la întâlnire doamnele astea din Victoria, Победа. Dumneavoastră sunteți de la dumneavoastră? Nu sunt de la Șor, nu sunt de la blocul Pobeda, nu sunt... Atâta lume vorbește despre asta. Uitați-vă că astăzi... Da, adică asta e fiica mea, Ornela. Noi invităm pe toți, inclusiv și dumneavoastră ați venit din alt partid, dar ați venit aici să ne onorați cu prezența și eu vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm de fiecare dată, fiindcă eu am să fiu președintele tuturor. Nu contează cine mă susține. Atâta timp cât eu nu am careva conexiuni cu acești oameni, atâta timp cât ei nu mă sponsorizează și nu sponsorizează absolut ceea ce facem noi. Peste câteva zile, pe 7 octombrie, am fost invitată la o altă întâlnire cu alegătorii cu aceeași candidată, Victoria Furtună. Întâlnirea abia începea, dar colegele mele din sectorul 20 deja se pregăteau să facă o fotografie doveditoare că au fost prezente. Iulia s-a grăbit să-mi înmâneze un cadou din partea blocului Victoria. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай, можно нас фотографировать. Уже надо фотографироваться, да? Уже не подойдет больше. Фотографии делать, Юля. Только что началось все, да? Да.
Что это? Что там? Подарок. Посмотри. Баночка меда с чай и рулетик. Такие дали, такие. Спасибо. Revenită la redacție, am deschis cadoul pentru a vedea ce pomeni electorale primesc oamenii din rețeaua lui Șor. Acesta este un cadou pe care l-am primit în calitate de activistă a blocului Victoriei Pobeda. Îl vom deschide acum în premieră, vom face un unboxing. Să vedem ce primesc activiștii și oamenii fideli acestui bloc. Deci este o pungă. Avem aici însemnele formațiunii. Iar în pungă avem o cutie. La fel, care scrie blocul politic Victorie Pobeda. Și aici avem un ceai de lămâie, niște miere și o prăjitură. Chiar în timpul uneia dintre aceste întâlniri electorale cu Victoria Furtună am primit un mesaj de la Prom-Sviazbank, în care eram informată că mi se deschisese un cont. În mesaj era indicat și numărul de telefon la care puteam apela pentru întrebări. Deși numărul era identificat ca fiind din Republica Moldova, operatoarea care mi-a răspuns a spus că se află la Moscova. Mi-a cerut datele personale și apoi mi-a spus care este numărul meu de client și mi-a explicat cum să accesez кабинетul personal de pe telefonul mobil. А потом, как с этой карты деньги взять? В мобильном приложении все это можно перевести. Можно переводить на карты Visa и MasterCard с этой карты. И можно перевести на данный момент только в переводе в банке Приднестровья, Агропромбанк, Приднестровский Сбербанк и Эксимбанк. И на любые карты Visa и MasterCard. Pe 8 octombrie, Ana Ivanovna m-a sunat să-mi propună să fiu observator la alegerile din 20 octombrie. Dar nu a vrut să precizeze din partea cărui candidat. Ирочка, дело в том, что тебе ничего не нужно будет делать. У тебя будет документ, что ты наблюдатель от какого-то представителя. Или от ВЛАХ, или от кого-то, или от независимого кандидата. Потому что еще не решили, от какого кандидата будут, значит, каждый наблюдатель от разных кандидатов. Вот. Ну, ты не волнуйся, это не ответственная такая сильная работа, ты нигде свои подписи не ставишь, ничего. Единственное, что следишь, когда будут подсчитывать билеты, чтобы не перепутали, чтобы, например, Майи Санду не положили, кто голосует за, например, за Стояногла, а вдруг положили в пачку, где для голосов, где за Майю Санду. Наблюдатель просто стоит в стороночке и наблюдает, поняла? Будет оплата, будет отдельная оплата для кто в комиссии, это вот тут. Это вам лично будет, лично в руки. А сколько? Вы не знаете, сколько? Мне пока не поставили в известность. Я знаю, что в прошлом году было 1000 лей. В прошлом году. А в этом году я не знаю. 1000 лей, как говорится, на дороге не валяется. А что, не так? Ну да, конечно. Вот все 11. Выбирай, какого хочешь. Даже за Майю Санду, да? Хочет, пусть на Санду, это не имеет значения. И твои симпатизанты, если хотят голосовать за Санду, тоже не сопротивляйся. Самое главное, чтобы все люди проголосовали. А нам самое главное, чтобы в референдуме стояло вот этот штампик, ты уже знаешь какой и где. Поняла? Вот это в том бюллетне, который за референдум. Вот там нам важно. А за президента нам не важно. A trebuit să o refuz, desigur, pentru că nu m-aș fi putut înregistra ca observator cu o identitate inventată. Anei Ivanovna nu i-a plăcut decizia mea.
буду других искать, хорошо? Да. Ну, в другой раз ты мне не отказывай, хорошо? În seara zilei de 12 octombrie, chatbotul din Telegram dedicat sectorului nostru, cu ajutorul căruia trebuia să racolez simpatizanți, a fost blocat. Am sunat-o pe Ana Ivanovna să o întreb ce e de făcut. Этот чат-бот, в котором мы должны зарегистрировать людей, он не работает, не открывается. Вы не знаете, что случилось? Пока заблокировала полицию. Ага. Пока не открывайся, не пытайся. Угу. А что делать, как уже... Нет, пока ничего не делать, и сейчас пройдут выборы, все отрегулируется, не переживай. Угу, угу. Да. Значит... Не переживай, все будет хорошо. Значит, Просто никому не давай свой телефон и на незнакомые звонки не отвечай. И кто-то куда-то будет писать сейчас всякую ерунду, не реагируй, это все фейки. Некоторых приглашают прийти в полицию, значит, некоторым какие-то еще угрозы ставят, что какие-то проценты, какие-то кредиты на вас открыли. Это все вранье. Это уже все подтвердилось, это все вранье, и никому ничего не верь, поняла? У меня не будут проблемы с полицией? Нет, не будет никаких у тебя проблем, потому что это все фейки. Вот сегодня был у нас митинг, что было, наверное, где-то 50 тысяч человек. Что на все это будут проблемы? Нет. Проблемы у тех у начальства, которые ворочают большими деньгами. А мы маленькие комарики. Начальство, это наше начальство? В центральном офисе там у них большие эти зарплаты, там у них в парламенте есть эти люди, которые вот эту поддерживают. Вот у них там будут, они там выясняют между собой эти вот вопросы. Ana Ivanovna a ținut să-mi reamintească să merg numai decât la votare și să aștept comanda privind candidatul care trebuie ștampilat. И голосовать все равно выходи, поняла? Ну, конечно. Потом мы скажем, за кого, как и что. Потом Юля, или я тебе сообщу. Хорошо? Вы мне сообщите, когда... Да, обязательно. Перед выборами, да? Ну, в пятницу или в субботу. Все мы тебе soобщим. Поэтому не переживай, не бойся. Pe 16 octombrie, șefa grupului meu de activiști m-a sunat să-mi spună că trebuie să-i dovedesc că muncesc. Iar pentru asta trebuie să-i trimit fotografii cum împart pliante și lipesc un afiș cu mesajele propagandistice ale lui Ilan Șor și ale blocului Victorie. Iată, am primit așa o însărcinare, trebuie neapărat să lipesc aceste afișe undeva, așa mi-a spus șefa mea, să-i fac o fotografie. Iată, colegul meu mă va ajuta imediat, vom face o fotografie și să-i trimit ca dovada faptului că eu muncesc și că merit să primesc eventual niște bani pe care încă nu i-am primit. Facem asta chiar la sediul Ziarului de Gardă. Pentru că nu vrem să apară afișele astea prea de tot și prea departe. O altă însărcinare primită de la șefa mea, Ana Ivanovna, este să împart aceste pliante. Ea mi-a recomandat să o fac chiar în apartamentele oamenilor, astfel că vom face acest lucru la bucătărie Ziarului de Gardă. Colega mea, Gabriela, mă va ajuta și va figura în calitate de beneficiară a acestor informații care sunt, desigur, multe falsuri despre Uniunea Europeană. Gabriela, poftim! Am bătut la ușa unui alt potențial beneficiar al acestor informații valoroase de la Ilan Șor și blocul Pobeda. De data asta apelăm la colega noastră, Doina. Îi vom da ei aceste pliante și vom face o fotografie să o trimitem la oficiu. În aceeași zi de 16 octombrie, de mine și-a amintit o veche cunoștință. Iulia, femeia blondă, care în vară m-a invitat în excursie la Moscova și pe care v-am rugat la începutul acestei investigații să o țineți minte. Mi-a scris pe Telegram că a apărut o posibilitate să lucrez și să primesc niște bani, iar pentru asta trebuie să particip la o conferință, la care trebuie să stau o oră. Plata se va face a doua zi,
Puteți invita prieteni și cunoscuți, îmi scria Iulia. Am sunat-o pentru a afla detalii. Смотрите, это будет конференция выборная, можно будет посидеть час, просто посидеть. А какая и где? И когда? Я скажу, где и когда. Вы хотите пойти? То есть, оплата на следующий день, я вам там написала. Да, я хочу. Можете взять друзей, знакомых, кого хотите, чем больше, тем лучше, потому что там мест очень много. Вот. А оплата сколько, если можете сказать? Я вам сейчас напишу лучше. Хорошо. Вот, и напишу место где. Mi-a trimis apoi un mesaj în care era menționat că trebuie să fiu a doua zi la Palatul Sindicatelor din Chișinău și că pentru asta voi primi 400 de lei. Здравствуйте, Ирина. Вы меня заняли? Да, хорошо, Ирина. Да. Как ваша фамилия? Захар. Очень легкая фамилия. Сахар. Ну, как сахар. Да. И ваш телефон на всякий случай. Ой, я не помню. Короче, у вас же есть моя. Да, что моя. Да, у вас же есть. Проходите в зал. Все, давай. Все. И мы потом с вами час. Когда закончится, я все. Да, вы можете уходить. Конечно. Мы с вами потом свяжемся. Așa numita conferință se numea Congresul Moldovenesc și era dedicată, potrivit organizatorilor, împlinirii a 665 de ani de la întemeierea Moldovei. La congres am zărit-o și pe una dintre colegele mele din Uceastocul 20 pe nume Alexandra. La un moment dat se aud aplauze și în sală intră Vasile Tarlev, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova din partea Partidului Viitorul Moldovei. Și în calitate de oaspete special care a decis să participe la lucrările Congresului, se invită omul de stat Vasile Tarlev, fost prim-ministru al Republicii Moldova. Liderii așa numitului Congres Moldovenesc, între care și Victor Stepaniuc, fost deputat și viceprim-ministru în perioada guvernării comuniste, au criticat situația social-politică din Republica Moldova, acuzând actuala guvernare că a înrăutățit relațiile cu Federația Rusă și cu alte state din cadrul CSI. Astfel, așa numitul congres s-a transformat, de fapt, într-o întâlnire electorală a candidatului Tarlev, care a îndemnat direct participanții să-l voteze. Moldova astăzi este în pericol. Moldova astăzi este la răscruce. Depinde viitorul țării noastre de decizia dumneavoastră. A rămas câteva zile până la ziua alegerilor de 20 octombrie. Если хотите узнать мой выбор, я пойду и проголосую за Тарлева. A doua zi, în jurul orei 17, m-am întâlnit din nou cu Iulia, chiar în centrul capitalei. Ea s-a lăudat că are portofelul burdușit de bani și că are de împărțit remunerări pentru mai multe persoane, chiar acolo, în mijlocul mulțimii și în văzul tuturor. Când am ajuns, ea stătea de vorbă cu un tânăr care a venit și el să-și ia banii în sumă totală de 4.000 de lei, după cum mi-a spus ulterior Iulia. Da, здравствуйте. Уже подождите пару секунд. Да, сейчас я с парнем. Да, вас. Хорошо. Apoi Iulia mi-a dat cei 400 de lei promiși. În așa fel, cu 2 zile înainte de alegeri, am primit bani pentru participarea la un eveniment electoral al lui Vasile Tarlev. С каждым должно что-то дать. Так, сюрприз с вами. Кошелек вообще переполнен. Значит, у вас маленькая сумма. Других побольше? У других побольше. Да. Других вон почти 4000 дала. Он 9 человек привел. За что так? 9 человек привел. Он 9 человек. Да, 9 человек. Если вы принесли, он тоже столько дала. И он им передаст. Да, уже. Конечно. Это его как бы группа, и он передает.
Каждый человек приходит со своими родственниками, кому что нравится. Если что-то будет, а еще что-то будет? Может быть, еще что-то будет, я вас позову. Нет, они будут еще, потом еще парламент будет на следующий год, и потихонечку что-то будет. Вот. Буду вас звать, если что, берите еще кого-то. Ну, если это, да, это победа, да? Не совсем до победы, нет, это отдельно, независимо, нет всех кандидатов, которые есть. Просто идет, просто сейчас идет, как называется, предвыборка. И все люди, которые хотят себя проявить, там какие-то депутаты, что могут, вот так вот они себя проявляют. Am întrebat-o dacă Vasile Tarlev este cel care trebuie votat, întrucât am participat la o întrunire cu el. În locul unui răspuns direct la întrebarea mea, am auzit de la Iulia cele mai incredibile mituri despre Uniunea Europeană și despre referendum. Как хотите, ну, то единственное. Хотите, за кого хотите, хоть за кого, только не за сами. Не потому что, дело в том, что у нас будет война просто. И еще, дело в том, что если будет референдум, просто передайте всем остальным. Если будет референдум, вот и подпишут, что да, изменения в референдуме, ну, в Конституции, земли, которые принадлежат нам, вот ваш дом стоит на какой-то земле. А в 30-е, 20-е, 10-е годы здесь жили румыны, и они купили эту землю. Потом сейчас другое государство, и это принадлежит уже государству, ну как, земля и все. А так, уже сколько вот в других странах будет какая-то конвенция, короче, как только референдум поменяет Конституцию, будет, как я вам сказала только что, конвенция по возврату земель собственникам. Вот он придет, скажет, полгорода мои. И все люди, уже в других странах такое есть. Всех людей просто удалят. Это моя квартира, частная собственность, нет, на моей земле удаляется. И все. И люди остаются без одного. Это будет ужасно, не дай бог. Мы как собственники, мы можем хоть что-то имеем, землю, мы имеем квартиру, то есть это имеем, наша собственность. Представьте, нас лишат всего. Это же ни в коем случае нельзя. Для этого референдум. Конечно, не только. Во-первых, будет изменение в Конституции по поводу полового, вы не знаете, сексуальное вот это вот, да, что разрешать это гомосексуализм пропагандировать будут. И есть программа сексуального развития с 3 лет детей. В 9 лет они должны сексом уже в школе заниматься и показывать все, как встать. Да, вот почитайте. Так что вот. Ну, хорошо. Если что, да, звоните, да, пишите. конечно, конечно. Вам здоровья, берегите себя, чтобы все было у нас хорошо. Еще нужно раздавать, да? Еще нужно, еще жду. Хорошо. Еще есть люди. Хорошо. Всего счастливо. Всего хорошего. Пока-пока. Как зовут? Юля. Юля и как? Лебедева. Да. În aceeași zi de 18 octombrie, pe mai multe surse, a apărut o înregistrare audio în care se auzea o voce asemănătoare cu cea a lui Ilan Șor, care își îndemna susținătorii să-l voteze pe Alexandru Stoianoglu. La scurt timp însă, am primit un mesaj pe Telegram de la șefa mea de sector, Ana Ivanovna. Mesajul ei era în limba rusă. Astăzi s-a decis. Votați pe cel în care aveți cea mai mare încredere, în afară de Sandu. Important, la referendum împotrivă. Am sunat-o pentru a afla detalii. Да, Ирочка, доброе утро. Доброе утро, Анна Ивановна. Да, я получила ваше сообщение. Да? Правильно. Сегодня, значит, вот только что пришло из Москвы сообщение, и я всем своим разослала, всем своим активистам. А активисты должны предупредить своих симпатизантов. Каждый активист предупредите своих симпатизантов. Я что должна сейчас делать? Симпатизанту перешлите, своим симпатизантам перешлите вот это сообщение. Хорошо. Вот это вот. И значит, не надо никто из этих кандидатов, да, не один? Любой, кому вы больше всех доверяете, за любого голосуйте. Потому что имеет значение в данной ситуации референдум. За референдум нужно поставить штамп против, потому что чтобы не меняли Конституцию. Если поменяют Конституцию, то у нас точно будет война. Мы, конечно, хотим в Европу, но в Европу нас возьмут после 30-го года. А это еще вилами по воде писано. А она нас всех агитирует, что для вступления в Европу. А это референдум не для вступления в Европу, а для изменения Конституции. А если она изменит Конституцию, снимет нейтралитет со страны,
Это точно мы будем как Украина. Femeia mi-a spus că lucrul nu se oprește aici și că urmează alegerile parlamentare de anul viitor. Потому что после выборов будем работать дальше. Будем работать дальше на парламентские выборы, и все у нас будет хорошо. Ты меня поняла? Да, конечно. Конечно, останутся работать те, кто работал до сих пор, кто согласен работать дальше. Потому что кто никаких движений не делал, тех, конечно, всех отчислят. Понятно. А значит, завтра, послезавтра ничего не будет, да? Просто идем? Я не знаю, Ирочка, я пока не знаю, моя хорошая. Мы с вами вот сидим как на пороховой бочке, мы тоже сидим и ждем. Așteptarea ei și a mea nu a durat mult. Cu o zi înainte alegerilor, adică sâmbătă 19 octombrie, în ziua tăcerii, Ana Ivanovna mi-a redirecționat un mesaj de pe contul de Telegram al Victoriei Furtună, în care aceasta îndemna să fie votată. La telefon, șefa sectorului 20 mi-a confirmat. S-a decis susținerea Victoriei Furtună. Алло, здравствуйте. Вы мне написали сейчас, да, что голосовать за Викторию Фуртуну, да? Поменялась власть, ты читала? Я написала там всем. Уже прочитала, да? Поэтому своим симпатизантам передавай вот эту про Викторию. Это точно, да? Ага, да. И все вот голосуют за нее. Всем передавай про Викторию. Это все и в Кишиневе, и в других тоже районах тоже так голосуют, да? Не имеет значения где. В Кишиневе, за городом, в районе, не имеет значения. Главное, чтобы по всей Молдове. Понятно. Хорошо, Ирочка? Да, хорошо, это точно так, да? Да, ну вот последнее. Вот это последнее сообщение, что я получила. И, значит, вот это последнее наставление. Все. И сказали, что сегодня уже больше никаких наставлений не будет, никаких сообщений до завтрашнего дня, и завтра будем ждать результатов. Вот так они сказали. Тоже из Москвы, да? Да. Хорошо? У меня есть один наблюдатель, который следит за ходом. И, значит, он мне будет передавать каждые 3 часа, сколько людей проголосовало. И мы уже будем знать. Я уже знаю, сколько у меня на моем участке симпатизантов. И я должна выйти на эту цифру. Если я не выйду на эту цифру, значит, люди обманывают. Поняла? Вот, давай, моя хорошая. Да. Ладненько, удачи. Больше не звони, потому что сегодня день тишины, чтобы, не дай бог, прослушали наш разговор. Peste câteva ore m-a sunat și Iulia, cea care m-a racolat în rețea, ca să-mi sugereze și o rezervă în cazul în care Victoria Furtună va fi scoasă din cursa electorală. Алло, Ирина, это ты? Да. Это Юля. Тебе Анна Ивановна звонила? Она мне написала. Знаешь, за кого? Да, она мне передала этот месседж Виктории Фуртуны, да? Да. Если в крайнем случае, тогда Тарлев. Но главное за нее, там у нее голубь это самое нарисован, что нужно, она сказала всем обзвонить, сказать. Но самое главное ставить нет референдум, а там уже. А надо брать этот бюллетень, да? Обязательно нужно брать. În aceeași zi am primit semnale că în rețeaua lui Șor oamenii au fost îndemnați să voteze nu doar pentru Furtună și Tarlev, dar și pentru alți candidați. Dar mesajele nu s-au oprit nici în ziua alegerilor. Șefa de sector Ana Ivanovna mi-a trimis mai întâi un mesaj adresat activiștilor în care se spunea că e o zi decisivă. Așa cum vom vota noi și simpatizanții, rudele, vecinii, prietenii noștri, așa vom trăi. Grăbiți-i pe simpatizanții voștri să viziteze secțiile de votare, se arăta în mesajul primit în jurul orei 10 dimineața. Pe la amiază am primit un alt mesaj pe un ton imperativ și autoritar. Fiecare activist trebuie să-mi transmită câți dintre simpatizanții voștri o să voteze până la ora 15:45. De la fiecare activist e obligatoriu. Prezența lor la vot va fi o dovadă cum voi ați lucrat. Să vă sun sau îmi scrieți mesaj. Totul e clar? Pentru că nu am sunat-o și nici nu i-am transmis un mesaj despre prezența la vot a simpatizanților mei, Ana Ivanovna m-a sunat pe la ora 15. Ea m-a întrebat câți oameni au votat din partea mea.
Și nu s-a limitat doar la simpatizanți. M-a atenționat încă o dată că la referendum trebuie să votez împotrivă. Alo? Добрый день. Ирочка, Добрый день. сколько у тебя человек проголосовало от твоего имени сегодня? Ну, несколько человек, это как бы... Мне нужно точно, потому что меня требуют точные данные. Если потом вдруг вас, активистов, с офиса будут перепроверять, чтобы были точные данные, как ты скажешь, только я запишу. Ну, у меня один симпатизант, который проголосовал, я проголосовала, и вот мой муж. Так, 3 человека. Еще кого-то ты пригласила, кто-то еще голосовал от тебя? Ну, мои родители, только они в селе. Не имеет значения, это по Молдове? Да, по Молдове. Да, так, 5 человек. И больше знакомые, родственники, больше никого ты не приглашала от твоего имени? Ну, чтобы они голосовали. Ну, говорила, но не знаю, если они были. Так, короче, Ирина, я тогда пишу на тебя, что от твоего имени 5 человек голосовали, да? Да, хорошо. Все, моя хорошая, давайте. Так, может, кого-то еще там подговоришь, чтобы они пошли и проголосовали. Не имеет значения, за кого голосуют. Главное, чтобы референдум был нет. Вот это, поняла? Да, хорошо, poняла. Все, моя хорошая, давай еще вечером еще буду звонить. Пока-пока. Хорошо, до свидания. Deci, iată, în ziua alegerilor am primit un asemenea apel în care sunt întrebată câți oameni din partea mea au mers să voteze. Important e să voteze împotrivă la referendum. Ana Ivanovna a revenit cu un mesaj pe Telegram pe 21 octombrie, luni, după alegeri. M-a chemat să vin marți la Curtea de Apel Chișinău, fără să-mi spună cu ce scop. La Curtea de Apel se examina menținerea arestului preventiv pentru 3 persoane reținute la Orhei la 10 octombrie pentru implicarea în schema de transfer a banilor din Rusia, iar rețeaua din sectorul Botanica a fost convocată să scandeze în apărarea lor. M-am întâlnit cu Iulia și cu alte femei din Uceastocul 20. Despre rezultatele referendumului nu se discuta deloc. Femeile păreau mai degrabă cuprinse de îngrijorări și se temeau să nu fie și ele reținute de organele de drept. Iulia mi-a mărturisit că nu mai vrea să se fotografieze ca dovadă a prezenței la protest și mi-a povestit despre o jurnalistă care s-a infiltrat în rețea, adică despre colega mea Măriuța Nistor de la Ziarul de Gardă. M-a sfătuit să fiu foarte atentă cu cine vorbesc. Да и так. Кто говорит фотографироваться, кто говорит не надо фотографироваться. Тогда, когда Анна Ивановна была, она говорила не надо фотографироваться, я сама запишу, говорит, в списке и перешлю туда, кто там был. Не знаешь кого слушать. А ее нету так. Лишний раз попадать на фотографии, что потом тебя по всему интернету все смотрят. И не знаю, к кому там попадет. То тоже говорят, что одна журналистка поменяла фамилию, и под видом не то активиста, не то симпатизанта, тоже вот так вот ходила, все выслушивала, вынюхивала, фотографировала, потом же по телевизору показывали все. Даже так? Так что так. Говорится, береженого Бога. Лучше не попадаться, как бы, если ты не знаешь человека, не общайся с ним, ничего не говори. Таня, если что, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, мы никуда не ходили. Деньги ни за что не получали. Так. Лучше я просто проходила, ну, я так, для вида. Мало ли что. Кто-то вдруг будет спрашивать, я не знаю. Не знаю, может, какой-то провокатор. Ты ее знаешь, ты ее видел? Даже опасно тут находиться. Нет, вообще, не то, что опасно, вообще лучше. Вы давно вот с ними? Ну, уже давно. Анна Ивановна, я не помню. Уже, может, года 4, может, больше. Видишь, раньше такого не было. Сейчас Санду борется за свою власть, всех ненужных.
Расчищает себе dорогу. Nici Ela, o altă colegă de sector, nu a mai vrut să se fotografieze la îndemnul Alexandrei și ea activistă în Участокul 20. Давай втроем сфотографируемся. Я не буду. Фу ты, мачечная, да чего ж ты такая? А зачем мне фотографировать? Ты красивая. Никто нас не просил. Din discuțiile lor am mai aflat că oficiul de pe strada Independenței, la care fusesem și eu înregistrată, a fost percheziționat și închis. Забрали компьютеры, диски, все эти телефоны, у которых были, и закрыли. За одного дурака, что был пьяный. Это когда было? Я даже... Когда у нас обыск был? Недели 2 назад? 3? Да, наверное. Потому что у нас должно было быть собрание. Я уже собралась. Анна Ивановна, Юля, не ходи, там обыск. Я в своем телефоне почти все фотографии, все мало ли, что где-то какой-то дурак придет и действительно... Посмотрим, скажет, покажи. Покажи, да. Даже на улице могут остановить, покажи телефон. Что может быть? Я с этим кнопочным. Я тогда, Да. Когда мы здесь были, в прошлый раз за эту женщину или девчонку, которые были листовки, она распространила, сделали обыск, у нее, по-моему, Да? В прошлый раз приходили, еще продлили ей арест на 30. Подожди, какая девушка? Ты ее знаешь? Я не знаю, просто я не знаю, не то Олеся, не то Оксана, я не знаю. Да, и у нее были листовки, да? Да, были листовки, потом пришли домой, дома были. Да? Дома нашли. Так. Это когда? А я уже из дома все убрала. Я тоже все убрала. Все убрала. И с телефоном. Ela, cea care de frică a șters totul din telefon și a aruncat de acasă materialele propagandistice împotriva Uniunii Europene, s-a lăudat că a fost recent în Olanda, unde locuiește nepotul ei și a povestit că acolo e tare frumos. Вот. Голландия, я была в Голландии сейчас. В Амстердам летала, а с Амстердама Тутрихт город. Тутрихт. Там мой внук живет. Вот, там ни одной машины не видела, одни велосипеды и каналы. Красиво Да? там? Ой, красиво. Ой. Устрих. И ездили на Северное море на электричке. Они купались, а я не знала, что это. Я только походила по колено в воде. Racuschi пособирала. La final de protest a apărut și Ana Ivanovna, iar în jurul ei s-au adunat mai multe membre ale sectorului 20. Generoasă, mi-a permis să plec mai devreme de la protest, dar nu a vrut să asculte întrebarea mea despre când și cum voi fi remunerată pentru munca mea de activistă. Хорошо, все будет хорошо, девушка, пока ничего не спрашивает. Я знаю, всех и меня тоже, в том числе, волнует этот вопрос. Я такая же, как ты. Pe 24 octombrie am fost sunată de pe un număr de telefon despre care atât Iulia cât și Ana Ivanovna mi-au spus că este de la oficiul central al blocului Victorie. Un bărbat care s-a prezentat Gheorghi mi-a spus în limba rusă că mă sună la indicația personală a lui Ilan Șor. Алло. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Георгий, я из команды Блока Победа. Звоню по личному поручению лидера Блока Победы Илона Шора. Поздравляю вас с успешным результатом на референдуме, а также с тем, что антинародный президент Майя Санду не смогла победить в первом туре выборов. В ближайшее время руководство Блока Победа выработает общую стратегию на второй тур для нашей победы. Председатель Илон Шор обратится с ней в ближайшие дни. Мы также хотим поблагодарить вас за ваш труд, усилия и смелость, nесмотря на давление, за преданность идеи и постоянную работу на благо Молдовы. Bărbatul m-a întrebat dacă am fost la alegeri, câți oameni am mobilizat și cum au lucrat ceilalți activiști. Dovadă că oamenii din rețea sunt atent supravegheați și evaluați. Вы были на выборах в прошедшее воскресенье? Да, была, конечно. Сколько симпатизантов вы смогли привести на участке? Ну, где-то 5 человек со мной. А сколько ваших симпатизантов пришло утром, сколько днем, сколько вечером? Большинство, наверное, не утром или где-то на обед. Не знаю точно.
Хорошо. Хотим поблагодарить от имени Илона Мироновича Шора вас за проделанную работу, выдержку, силу духа и преданность нашему общему делу. Сейчас, пожалуйста, представьте, что вы учитель в школе, нужно поставить оценку от 1 до 5, как работали активисты вашего ПО. Как вы их оцениваете? Хорошо работали, наверное. Ну вот от 1 до 5. Ну, на 5. Gheorghe de la Oficiul Central a ținut să mai afle dacă președinta grupului de activiști m-a contactat în ziua alegerilor și după alegeri, prin ce canale comunicăm și din ce surse primesc informații despre blocul Victorie. Luni, 29 octombrie, cu o săptămână înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, am fost sunată de pe același număr de telefon de un alt bărbat care s-a prezentat Vladimir și care vorbea tot în limba rusă. M-a întrebat mai întâi dacă mai sunt cu ei. Алло, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Владимир, звоню с команды Блока Победы, буквально на пару минут, можно вас? Да, конечно. Очень рад, спасибо. Как вы уже знаете, сейчас антинародный президент проиграл в первом туре выборов, несмотря вот на все фальсификации, репрессии, которые сейчас она творит. Вот. И нам очень нужно понимать, вот кто еще пока с nami, кого не запугали. У вас все в порядке, Ирина? După ce am spus că sunt în regulă și că am rămas cu ei, Vladimir de la blocul Victorie mi-a transmis care este poziția lui Ilan Shor despre cine trebuie votat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Позиция нашего Илона Шора абсолютно не меняется. То есть сейчас лучше кто угодно, но только не Санду. Это самая такая адекватная позиция. Вы понимаете? Вот. Значит, это что значит? Это значит, нужно не бойкотировать выборы обязательно, не портить бюллетени, попытаться донести до всех, кого можете, кому доверяете, до тех же симпатизантов, может, друзей, товарищей, что нужно не бойкотировать, а приходить именно 3 ноября и голосовать против Санду. То есть за любого, то есть второго кандидата, но не за Санду. Ну, там только один второй кандидат, это Стояногла. Да. Это значит, за него надо голосовать? Да. Вот это самая главная позиция. Сейчас лучше будет кто угодно, но не Санду. Даже вот ваш первый кандидат, вот я уверен, что он также против Санду. Который первый кандидат? Ну, за кого вы голосовали изначально? На первом туре выборов. То есть все они против Санду. Am sunat-o pe Iulia, femeia care m-a racolat, mi-a confirmat că și ea a fost sunată de la Oficiul Central și s-a indicat să-l voteze pe candidatul socialiștilor, Alexandru Stoianoglu. Как у вас дела? Да, все так же, потихоньку, помаленьку сидим, молчим, слушаем, смотрим, как, что творится, что делается. У вас никаких изменений. Все хорошо у вас? Не пришла полиция? Нет. Все нормально. Мы сидим тихонечко, не рыпаемся. Тогда не ходили, ничего не делали, ничего не знаем, никого не знаем. Поэтому я знаю, как там дальше. Не, все нормально. Нам тогда она сказала, что убрать все, спрятать, выкинуть, порвать, спалить. И это самое. Все попрятали, все убрали. Так что... Вам не звонили? Мне звонила только... Сказала, что Мария, от партии Шора, Лиля Тополя. Просто там у нас есть пару номеров, которые, как сказать, тебе дали, чтобы знать, и можно отвечать. Что он тебе говорил? Что надо идти проголосовать против Майи Санду. А вам что говорили? Ну, то же самое. Она говорит, как вы пойдете, да. Тогда раньше говорили за кого угодно, а я говорю, сейчас же только их 2 есть, ну, только не за нее голосовать. Значит, надо как бы голосовать, как они сказали? Кроме них, что их только Стояногла есть и Санду. Только ни в коем случае не за нее. А это значит за Стояноглу? Да, за Стояноглу. Și Ana Ivanovna mi-a confirmat că trebuie votat Stoianoglu. Голосовать надо, да. Там только два человека. Это не то, что первый раз. А теперь уже знаете, за кого и как. Раз он сказал, значит, так надо действовать. А значит, надо голосовать за этого второй, да, Стояногlu? Да. Deși mi-a fost deschis un cont în banca rusească Promsvязь Bank, nu l-am putut accesa din aplicația mobilă.
Ana Ivanovna mi-a confirmat că plățile întârzie și mi-a dat asigurări că banii vor veni după alegeri. Про то, что мы как бы не говорили про оплату или тоже... Это потом будет, да, дальнейший разговор будет после всех заключительных результатов, поняла? Поняла. Все будет. Miercuri 30 octombrie, le-am confruntat pe persoanele cu care am interacționat pe parcursul investigației. Ana Ivanovna a încercat să mă convingă să nu public imaginile cu ea. Мы будем делать материал и будем опубликовать то, что вот как бы нам все это говорили, как за кого голосовать, и как голосовать против референдума. Нет, Наташа, я вас очень прошу. Просто вы так скажите, не говорили голосовать, а скажите, предлагали. Вот красиво сделайте такое выражение. А вы мне можете вот на ваш сайт сбросить ваше интервью на русском, пожалуйста, мне все-таки интересно. Конечно. Хорошо, Наташа? Хорошо, Конечно, но вы тоже там будете, потому что я вас снимала на видео. Ой, елки-палки. Ага. Ну ладно, снимали так снимали. Это вот. Единственное, что мои дети когда увидят, ой, Наташа, может меня не показывай, а? Они были так против, они мне все время, они не будут мне помогать, представляете? Если они увидят меня, они у меня за границей живут. А где живут? Они мне даже вчера звонили, никуда не ходи, никуда не вмешивайся, никуда ничего. А я, старая дура, клюнула. А где живут дети? И они меня тоже туда заберут. Где живут дети ваши? Они у меня живут в Румынии. Да. И это вот и внук живет во Франции. Понятно. Вот. Нет, Наташа, я тебя прошу, хотя бы меня не показывай. Ну, извините, я этого не могу сделать. Вы поговорите с вашими детьми и скажите, чем вы занимаетесь. Да, конечно, они вообще меня отсюда не заберут тогда. Iulia, cea care m-a racolat, consideră că nu a făcut nimic ilegal. Я тебе что-то говорила, я тебе что-то предлагала, к примеру, так. Но вы мне сказали, что надо голосовать против на референдуме. Там в листовках, то, что в листовках написано, то я тебе и говорила. Я же не говорила, все, вот, кровь из носу или убейся, но рисуй. Я тебе говорила, ну, решение-то твое, понимаешь? Я же тебя не принуждала, вы же не мне сказали заставляла. еще день до выборов голосовать за Викторию Фортуну или за Василия Тарлева. Ну так говорили, так нам сказали. Им всем говорили, вот надо так голосовать против референдума, и для этого кандидата, и вот много людей так делали. Просто потому, что им сказал Илон Шор. И потому что обещал деньги. Это правильно? Так правильно, так на это и купились. Потому что мне нужны, веришь мне, позарез нужны деньги. Cealaltă Iulia, care mi-a dat 400 de lei pentru că am participat la o întâlnire electorală cu Vasile Tarlev, nu a răspuns la apelurile și nici la mesajul meu. Le-am contactat și pe cele două șefe de oficii, Irina și Xenia. Ambele au negat legăturile lor cu blocul Victorie și activitățile de cumpărare a alegătorilor. Вы меня, наверное, с кем-то путаете, девушка, Наталья. Нет, не путаю совсем. Не знаю, но мне кажется, что вы меня с kем-то putaете. Чтобы я регистрировала каких-то людей, что-то вы точно putaете. Acum câteva săptămâni, în septembrie, probabil 24, și v-am văzut pe noastră la un oficiu al blocului Pobeda de la Drancor. Dumneavoastră instruiați pe mai multe persoane cum să... Eu instruiam? Da, cum să racoleze simpatizanți și cum să voteze împotrivă la referendum. Am fost și eu acolo, eram jurnalist sub acoperire și am înregistrat toate aceste momente. Sunteți sigur că eu? Da, sunt sigură. Straniu, nu știu.
Dumneavoastră ați lucrat cu blocul Victoria? Nu, eu am două servicii la care lucrez angajat oficial. Nu mi-am timp încă să mai racolez pe cineva. L-am sunat pentru o reacție pe Alexandru Stoianoglu, candidatul PSRM la funcția de președinte, ca să-l întreb de ce rețeaua lui Ilan Șor este mobilizată ca să-l voteze. Stoianoglu nu a răspuns apelurilor și nici mesajelor mele. Victor Țvircun, șeful de campanie a lui Alexandru Stoianoglu, a negat că acesta ar fi susținut de rețeaua lui Șor. Nu prea cred că domnul Stoianoglu sau echipa noastră are ceva legături cu Șor. Eu am văzut asemenea mesaje și am discutat cu oameni din această rețea. Dumneavoastră foarte bine cunoașteți că mesajele poate fi trimise Dumnezeu știe de unde și de cine. Dar vă spun încă o dată, deci echipa noastră, inclusiv și Alexandru Stoianoglu, nu are nimic legat cu Șor. Am sunat-o pe deputata Marina Tauber, fruntașa blocului Victorie, pentru o reacție, dar ea nu a răspuns apelului și nici mesajului meu. Vă îndemnăm să urmăriți Ziarul de Gardă pe toate platformele, iar dacă vreți să susțineți jurnalismul de investigație, o puteți face printr-o donație pe Patreon, abonându-vă la ediția tipărită a Ziarului de Gardă sau devenind membri ai canalului nostru de YouTube.